特別なところに案内してくださると。And if we're going to go really far in space for exploration, being together with Japan really helps this international endeavor together. どんぐらいあるんですか、重さこれ。3トン以上。3トン。ルナクルーザー行きまーす。まさかのクレーターが、はい、志を共にする仲間と共に月での未来を作っていきたいと思います。我々ブリヂストンはタイヤの開発で設置を極めるっていうテーマがありまして、その中でやはり究極の挑戦だとは思っております。ルナクルーザーっていう世界だけではなくて、より地上の電力とかに困っているような地域があるんだったらそういうところで使っていけるんで、普遍的な技術開発と考えてますんで。NASA ジョンソン宇宙センターに来ました。今トヨタは月面探査車ルナクルーザーの研究開発を行っていますけれども、実はここ NASA も関わっているんです。ケネディ大統領が発表したアポロ計画によって人類が初めて月に降り立ってから半世紀以上、アルテミス計画では日本人宇宙飛行士も月面を探査します。NASA が主導するアルテミス計画の一環で JAXA とトヨタ自動車が開発している有人与圧ローバー、通称ルナクルーザー。宇宙飛行士を乗せて月面を走行しながら探査するモビリティです。今回 NASA でアルテミス計画に関わる2人がトヨタイムズの取材に応じてくれました。アルテミス計画っていうのはそもそもどんな計画なんですか？ Yes, Artemis is a very complex undertaking. It is bringing the human race to the lunar surface in a sustained way. So we are doing that by bringing in our international partners, commercial partners. We have a Moon to Mars enterprise. Within that enterprise are 6 major programs. We have the Orion crew capsule, the Space Launch System rocket, the ground support system that launches that vehicle. We have the Gateway, which is basically a lunar orbiting space station, and we have the human landing system, or the lander. And then, of course, my program, which is the Extravehicular Activity and Human Surface Mobility Program. That's just a very long-winded way of saying the spacesuits and the rovers. So all those systems together under NASA's leadership, with partnership with our international partners as well as commercial partners, all of us going together to bring sustained presence to the lunar surface. アルテミス計画を経てどんな未来につながってほしいって思ってらっしゃるんですか？ We really have a vision for sustained lunar presence on the moon. So we don't want to go to the moon for just 1 week or 2 weeks. We want to go to the moon and live there and stay there permanently. So I envision a long-term base on the moon where we can send astronauts from all countries there to stay for long durations and stay there in a sustained way over many, many months and many, many years. And we can use that to learn how to work and be away from planet Earth so we can then go farther on to Mars. 月から火星へ、壮大なプロジェクトには日本人宇宙飛行士が2名参加することも決まっています。We are very looking forward to having the Japanese astronaut join us. そして今チームジャパンで取り組んでいるのが月面探査車ルナクルーザーの開発です。続いて話を聞かせてくれたのは NASA のルナクルーザーの開発責任者であるダニエルさんにこれからお話を伺います。ダニエルさん、Hi, nice to meet you. What? Japanese? ちょっとだけ。Good Japanese. Thank you. よろしくお願いしよろしくお願います。します。このルナクルーザーっていうのはどのようにこうダニエルさんの目に映りました？
It's mobility. It's the ability to take humans, not in spacesuits, but in a shirt sleeve environment, and be able to drive to different locations on the moon to perform science. It allows us to get farther away from your landers that bring the crew, from your landers or whatever brings the cargo, so that the crew can drive to farther distances and do science and do more science and focus on the science. 宇宙で宇宙服を着ないで過ごす空間っていうのはものすごく大切っていうことですよね。Yes, this is very, very important for your exploration of space, if you will. The reason why the lunar environment in particular is very, very challenging. There's lots of temperature swings, lots of dust that we have to accommodate for. There's power challenges. There's building something like this is very challenging, and so going through that development to try to solve those very challenging problems really helps the exploration move forward in how to do hard things on the moon, which hopefully we can take on to Mars. It also, because it's a partnership with Japan, it allows both countries to work together, and if we're going to go really far in space for exploration, being together with Japan really helps this international endeavor together. すごい楽しかったんです。ありがとうございます。はい、ありがとう。すごい。日本語も堪能なダニエルさん。なんともともと予定していなかったある特別な施設にも案内してくれました。ダニエルさんが特別なところに案内してくださるということなんです。そうです。This is Building 9. おお、9ビルディングなんだろう。We have many mock-ups, we call them, inside for crew training. わあ、 So クルー please. トレーニング。おお、すごい。すごいですよね。なんだこれ。宇宙ステーションがありますよ。So yes, you have Kibo. 希望。日本の宇宙ステーションの分ですよね。Kibo。おお、すごい。こここうやって立って。So you will. This is the European side and the NASA side, but over here you will find the Japanese side. はいはいはい。ここで訓練をするトレーニング。Yes. やっぱりその本物に近いところでトレーニングするっていうための施設。Yes. So this facility is for, because when you get to space, things are very challenging to do some of the activities, and so the crew members have the opportunity to train on the different elements or pieces of mock-ups or modules, if you will, without gravity being another complication. But there's many things they can learn, where buttons are, how to open things, so how to do emergency preparations and 非常事態に activities. も Yes. 訓練で。ということは、Will Luna Cruise come here? Yes. おお。 So the plan is to have something similar for Lunar Cruiser and have it here so the crew members can get very familiar with the layout and different aspects of the pressurized rover. じゃあ楽しみですね、ルナクルーザー来るのね。Yes, very exciting to have something here, but it will be a little while. But we are very excited to have something here, and NASA も大きな期待を寄せるルナクルーザー。今どこまで開発が進んでいるんでしょうか。じゃあ D レンジに入れます。はい。じゃあタイヤ回します。はい。回った。これ。この日はルナクルーザーの操作デバイスから信号を送り、モーターやタイヤを動かす試験が行われていました。月はクレーターや岩石が点在しているため、小回りが利くかも重要な要素の一つ。そのため全長6メートルの巨大モビリティにはタイヤが6つついています。しかもそれぞれが独立で駆動するシステムを搭載。そのためそれぞれのタイヤに動力を伝達し制御するパワートレーンも重要な役割を担います。
これ6輪独立駆動なのでモーター6個もついてるんですよ。そうすると6輪分の故障検知ちゃんとしっかりやって、でそれを集約してフェールセーフ処理して駆動力カットするなりちゃんと止まれるっていうところの制御まで織り込んでっていうところを、はい、やったりしてます。最悪スピンしちゃったりとかそういうもう危ない事態になってしまうので、それも危ない事態に行く前にもう制御で早く検知しても即止めるっていうところをやったりしてます。はい、OK です。じゃあ右に来てください。実はこの1週間後、初めての試験走行が控えていました。やっぱりですね、この大きさの車を実際に走らせる、人を乗せて走らせることになりますので、そうした時じゃあどうやって安全を担保するのかっていうのと、安全を担保しつつで我々はやりたい車開発としてやらなきゃいけないこと、やりたいことありますので、そこをバランスさせるっていうことがすごく難しかったなと思います。この日は本当個人的にはお酒好きなんで、月を見ながら祝杯をあげるみたいなことをしたいなとか思ってますけど。エンジニアにとってはそれだけ初めての走行試験は特別な一日です。本番を前に最終調整が進められていました。迎えた本番。それぞれがルナクルーザーに込めた夢を言葉にしていました。はい、じゃあ皆さんおはようございます。昨日も夜遅くまで皆さん本当にありがとうございました。で、8月1日に走らせるぞってみんなで決意してから、何度か多分くじけそうになったり、遅らせたいなっていうこともあったかと思いますけど、なんとかみんなで本当チームワーク大事に今日という日を迎えれたのかなと思ってます。仲間にも拍手ということで、みんな頑張って。せーの。あ、重い。こんな重いですね。マジだ。これどんぐらいあるんですか、重さこれ。3トン以上。3トン？うわ、これ結構ですね。ルナクルーザーの第一歩を踏み出す前にこの地味な作業があるっていう、誰も想像しないでしょうね。手押しでテストコースまで運び、いよいよ走行試験が始まります。大丈夫だと思いますけど。ルナクルーザー行きまーす。はい、トリガーを押します。おー、動いた。すごくスムーズに動きましたよ。わー、まさに歴史が動いた瞬間です。ルナクルーザーが動きました。速度を制限していたためタイヤの動きが少し不自然でしたが想定内。この後も順調に走行テストが行われました。さあ、一段レベルを上げた走行テスト、旋回のテスト始まりました。結構急に曲がれるんですね。あんな大きい車体なのにやっぱりタイヤが独立して動かせるからだろうな。今4つのタイヤがそれぞれ動けるような仕組みになってるんですよね。かなり小回りがもうすでに効くようになってます。想定以上にうまくいった初の試験走行。なんと私も試乗させてもらえるほど。はい、じゃあ前進します。右切って前進します。はい、じゃあスタートします。お願いします。お願いします。さあ、スタートしました。スムーズスムーズ。操作性がものすごい簡単になってるんですね。そうですね。このトリガーで
アクセルになってまして、おお、右に曲がっていく。でソーダがこのねじるこの左右で、はい、へえ、こうやって月を走ることになるんですね。そうですねまだこれがスタートですけども、いや、感動。改良していきたいと思いますので、人類の新たな一歩ですよ。いや、これからはまた楽しみです楽しみですね。みんな手振ってくれてます皆さんよりこの日の試験走行は無事に終了。再び改善の日々が始まります。どんな瞬間でした？感動でしたね。本当今まで仕事をしてきて一番感動した瞬間だったんで、やっぱみんなすごく苦労してチームワークで頑張ってきたところもあったので、込み上げましたね、だいぶ。このルナクルーザーがこう月に行った時の本当振り返った時のすごく大きな第一歩だったはずなんで、そこに立ち上げたことがすごく自分としてはエンジニアとして嬉しいですし。それから1ヶ月、ルナクルーザーの視察にやってきたのは中島副社長です。これいつできたんですか？これはですね、今年の春にできて、最近ようやく動き始めました。なるほどなるほど。これだけでかい、おもちゃっていう言葉はよくないかもしれないけど、皆さんがこう動かして楽しめるものが出来上がったっていうのは感慨ひとしおですよね。ありがとうございます。じゃあ、はい、やりましょう。乗っていいんですか？乗るんですか？はい、今日はお時間も。マジっすか？はい、なぜそんな楽しいことをじゃあ行きます。はい、どうでしょうか？はい。でちょっとゆっくり離していただくと、はい、このような感じで止まれますので、はい、で左にひねっていただくと車はゆっくり回っていく。こちらちょっと最小回転半径が10メーターと大きいですので、はい、なので曲がるときは少し速度を落としていただけると、はい、パイロンをまずぐるっと回っていただけると、10キロが最高速度になってますので。なるほど。でも加速感はちゃんとありますね。あ、そうですね。はい。また曲がっていただいて。試乗の後向かったのは、さすが東富士研究所に作ったある特別なテストコース。森だったんですけれども、そこをこう切り開いて月作ってる。なんかどっかで月を作った男がおるわけやな。すごいよね。はい、そうなんです。まさかのクレーターが。はい。岩石やクレーターを点在させた月面テストコースでは、暴露ローバーによる試乗が行われました。この日改めてルナクルーザーの現在地を知った中島副社長は、いや、やっぱりこの今まで誰も経験したことないことをね、しっかり取り組んでくれてるということが、トヨタのエンジニアらしいなということと、やはりこうやって現地現物で実際に月のクレーターを作ったり月の斜面を走ってみようと、そういう試み、そういった中で頑張ってくれてるみんなに本当に敬意を表したいですし、これこそがですね、トヨタのものづくりだとか開発といったその真髄を今日見せてもらったような気がします。決して我々だけで達成できることではないんですけども、志を同じにする人たちと一緒に汗を流して将来月での生活だとか、そういったことにチャレンジできるということは本当にありがたいですし、志を共にする仲間と共にぜひとも月での未来を作っていきたいと思います。ルナクルーザーの開発には志を共にする仲間の協力が必要不可欠です。その一つがルナクルーザーのタイヤを開発していますブリヂストンにやってきました。月面のタイヤですからね、どんなタイヤなのか、そしてどこまで進んでいるのか、秘密探ってきます。ここは東京小平市にあるブリヂストンイノベーションパーク。さまざまな企業と競争活動を通じ研究開発を加速させたり、技術や製品のプロトタイプは敷地内のテストコースですぐさま体感検証ができる、まさにブリヂストンのイノベーション拠点です。そんな施設でルナクルーザー用タイヤの研究開発が行われています。では2人からここ、説明してもらいます。すいません、よろしくお願いします。お願いします。
案内してくれるのは月面タイヤを担当する中西さんとコンさん。入れないぐらい大切なところ。じゃあどうぞ。失礼いたします。この奥におおタイヤ、しかも普通のタイヤじゃない。これが月面タイヤ。はい、地上のタイヤを作る上では非常に重要な2つの要素ですね、空気ゴムが使えない。その中でさらにカチカチのタイヤではなくて金属使うんですけれども、このように変形するタイヤ、それが月面では必要になると我々考えております。これが月面タイヤの最新モデル。宇宙での激しい気温差や放射線で劣化してしまうゴムは使わず、全て金属製で空気を使わずに車体を支えます。この試験室では設計したタイヤの変形や設置の仕方を現物で確認しています。じゃあ動かします。どう動くんだ。おお、メキメキって音がしたよ。かなり圧力かけましたね今。はい、地面に押し付けられたタイヤがたわむことで地面に接する面積を広く確保できていることが分かります。これこそが月面走破の鍵となる最重要ポイントです。大切な要素の一つが設置になってまして、我々ブリヂストンはタイヤの開発で設置を極めるっていうテーマがありまして、その中でやはり究極の挑戦だとは思っております。その効果を現物で確認するための試験室に案内してくれました。こちらです。ああ、これうわ、もう見るからに細かい砂。わあ、お、サラサラ、すごい。ほらほら、これが月の表面を覆っている。そうですね、月の表面の砂を完全に模したものではないんですが、やはり同じように厳しい環境、このように今こちらの車輪をこの上で走らせる試験機になってます。なるほど。では早速見せていただきます。まずは全くたわまない硬いタイヤから。うわ、埋もれてる。やっぱ柔らかいから。はい、一瞬動きそうになるんですけども、アリ地獄のように自分で沈んでしまって全然動かないですね。もう進まないんですね。後ろに今砂を掘り出しているんですけれども、どんどん下に沈んでしまって、これ本当雪道状態ですね。おっしゃるとりです。こういうタイヤですと今回ルナクルーザーに向いてませんし、ミッション的にも適してませんので。続いては試験機に合わせてサイズを小さくした月面プロトタイヤで試験します。お願いします。じゃあちょっと待ってね、下ろすね。じゃあ設置させます。ああ、でももう変形しますよね。もう変形してる。パッと見はただ大きな差ではないんですけれども、まず走るところ、砂に設置してる部分がやっぱりね、面積が広い。さあ動くかな。来た。おお、糸も簡単に。本当に全ての条件揃えているんですけれども、やはり少しでもたわみがあって変形してですね、設置面積が広いとやはりこれぐらいの差が。はあ、全く滑ってないですよ。はい、これが月面タイヤのまさに進化。すごい。見た目はそんな変わらないはずなのに、こんな違うんですね。当然このように走れることでですね、行ける場所も増えますし、あとトヨタさんのルナクルーザー的には例えばエネルギーの消費ももちろんこれ少ないですので、この少したわんで設置面積広く取ることでこのようにいろんなところに影響が出ます。次のステップとしてタイヤサイズも走行速度などの使用条件もより月面での最終形に近づけたさまざまな試験が鳥取砂丘の月面実証フィールドで行われています。設置を極めるための開発は着々と進んでいます。ブリヂストンさんが月に挑戦する
意義っていうのはどこにあるんですか？やっぱり仲間と一緒にイノベーションを加速させていく、そういった情熱をモータースポーツにおいても持っているんですけれども、そういった情熱を地球を飛び出して持って、必ず月面での安全な走行を支えるという気持ちで一度取り組んでおります。志を共に持つ仲間との協業。トヨタ自動車でブリヂストンと共に仕事をしている担当者は、タイヤはどんなことをして車と一緒に動いているかというのを一番ご存知のところなので、そういうところでは心強い話だと思う。仲間と一緒に知らない世界へ突っ込んでいっている感じですね。一人で突っ込んでいくっていうのはね、絶対無理ですからね。心細いんで、それははい、仲間がいるというのは非常にありがたい。なんとかお互い助け合ってできないかなというところがあると思います。心強い仲間ですね。はい、心強い仲間は九州にも。長崎にやってきました。ここにですね、 RFC をトヨタが一緒に開発している三菱重工があります。今日ですね、その開発現場を見せていただけるということで行きましょうか。 RFC 再生型燃料電池は、水を電気分解して水素と酸素を発生させる水電解システムと、水素と酸素を化学反応させて電気と水を発生させる FC 燃料電池を組み合わせたルナクルーザーの動力源です。太陽と水さえあれば半永久的に発電ができるため、実現した暁には地球での活用も期待されています。宇宙分野の知見・技術を持つ三菱重工が共に開発を進める仲間です。まず案内していただいたのは、屋外にある地下実験施設です。こちらちょっと高圧ガスを扱うとかですね、やっぱり危険リスクがある部分については、こういったピットを使った試験を、弊社の方ではやってますね。そっちが早い。失礼します。急なのでゆっくり。さあ、中に入っていきます。はい。すごいいろんなちょっと狭いです。機械が。はい。配線も複雑そうですね。ここではセルスタックと呼ばれる装置を使い、水を水素と酸素に分解することができます。さらにそれぞれを圧縮し、パイプを通じて高圧タンクに貯蔵することも可能です。これが RFC の一つのコンポーネントの水電解システムになってます。要するに機能としてはやっぱ水から、太陽電池の電力を使って水素と酸素に、変換するという機能ですので、今回こういう施策をしまして、実際に最終的には月面の方で運用する上で、今後必要な課題を抽出しまして、これからの開発に役立てているというところになります。宇宙分野だけでなく、海洋技術の知見も活用して開発が進められていて、将来的には10分の1サイズを目指しているといいます。ただ、完成させるためにはトヨタ自動車が持つ技術も欠かせません。高圧の水素を貯めるっていう技術はトヨタ自動車さんそれぞれの強さを生かして、で開発を進めている。そうですね。どっちがかけてもダメですもんね。そうですね。どちらかけても、成り立たないと思います。分解した水素と酸素を使い、電気と水を作り出す FC 燃料電池の研究開発は、地下ピットの横にある施設で行われています。意外とこうシンプルというか。そうですね、こちらにあるシステムは今地上で使ってます未来の部品を主に使って、素早くシステムを組み上げるという形で、まずは実証できる、部分を構築しています。基本的な仕組みは未来と同じですが、三菱重工の水電解システムと共存させるために大事なものがあります。
FC システム作った電気と水ですね。水を貯めるための水貯蔵システムがこちらになります。こちらが最後この水電解との橋渡しをしてくれています。だからここでまた水になってその水を向こうで利用していくっていう循環があるわけですね。そうです。はあ。これさえできていればずーっと繰り返し燃料電池を使い続けることができる。そうですね。太陽と水さえあればエネルギーをずっと循環することができます。2つのシステムは親和性が非常に高いため、トヨタ自動車のエンジニアも長崎に常駐し、2社で協力しながら開発を進めています。トヨタさんのFC コンパクトな FC と、我々の開発している水電解みたいなところを抱き合わせて小さく安全なものができれば、ルナクルーザーっていう世界だけではなくて、より地上の電力とかに困っているような地域があるんだったらそういうところで使っていけるんで、普遍的な技術開発と考えてますんで、トヨタさんのそういうご知見とかっていうのを我々も一緒に使わせていただければいいかなと思っています。はい、4月13日に開幕した大阪・関西万博。フューチャーライフビレッジのパビリオンでは月面探査、そしてルナクルーザーの未来図も展示されています。大阪・関西万博の会場に来ました。こちらにはですね JAXA のブースもありまして、月に立つその先へをテーマにしているんですね。で、中に入りますと実際に月にいるような体験ができたり、その先の未来を想像できるような仕掛けがあるんです。おお、こんな飛べんの？例えばこんな風に6分の1の重力を体験できたり、未来の月面など宇宙をバックにしたフォトスポットも。さらに高精細 CG を駆使して制作されたスペシャルムービーも上映されています。こちらはぜひ会場でご覧ください。そしてルナクルーザー、こんな形になってますよ。5分の1の模型が置いていますけれども、随分ね洗練されてきましたよね。後ろから入るのは変わらないですね。後ろにステップがありまして、宇宙飛行士があちらからハッチから入っていきます。でこう横をぐるっと回って、これ横は太陽光パネルかな。タイヤもブリヂストンのねタイヤ、空気入れないでいいタイヤがついてます。こういう姿で月の探査をしていくんですね。でこの月面探査車、ルナクルーザーに関してはこの後もですね取材を続けていきますので、皆さんどうぞお楽しみになさってください。